ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ನನ್ನ ಮೂರನೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಲೋಡ್. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎರಡನೇ ಲೆಸನ್ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಲೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು 2Dರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಮುನ್ನೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಫಸ್ಟು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 6 ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ 2D ಹೇಳುವಂಥ ಪಾಠ ಇದೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಪುನಃ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಓದ್ತೇನೆ. ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2, 2D, written by Leo Tolstoy. Near the border of France and Italy, on the shore of the Mediterranean Sea, lies a tiny little kingdom called Monaco. Many a small country town can boast more inhabitants than this kingdom, for there are only about 7,000 of them all told. And if all the land in the kingdom are divided, there would not be an acre for each inhabitant. But in this toy kingdom, there is a real kinglet, and he has a palace and courtiers and ministers and a bishop and a gentler and an army. It is not a large army, only 60 men in all, but still it is an army. There are also taxes in this kingdom as elsewhere, a tax on tobacco and on wine and spirit, and a poll tax, but though the people there drink and smoke as people do in other countries, there are so few of them that the prince would have been hard put to it to feed his courtiers and officials and to keep himself. And if he had not found a new and special source of revenue, this special source of revenue comes from a gaming house where people play roulette. People play, and whether they win or lose, the keeper always gets a percentage on the turnover. And out of his profits, he pays a large sum to the prince. The reason he pays so much is that it is the only such gambling establishment left in Europe. Some of the little German sovereigns used to keep gaming houses of the same kind, but some years ago they were forbidden to do so. The reason they were stopped was because these gaming houses did so much harm. A man would come and try his luck, then he would risk all he had and lose it. Then he would even risk money that did not belong to him and lose that too. And then in despair, he would drown or shoot himself. So the Germans forbid their rulers to make money in this way. But there was no one to stop the Prince of Monaco, and he remained with the monopoly of the business. So now everyone who wants to gamble goes to Monaco. Whether they win or lose, the prince gains by it. You can't earn stone places by honest labors, as the proverb says, and the kinglet of Monaco knows it is a dirty business. But what is he to do? He has to live, and to draw a revenue from drink and from tobacco is also not a nice thing. So he lives and regains and rakes in the money and holds his court with all the ceremony of a real king. He has his coronation, his levees, his rewards, sentences, pardons, and he also has his reviews, councils, laws, and courts of justice, just like other kings, only on a smaller scale. That much we have covered in the last period. ನೀವು ಪಾಠವನ್ನು ಭಾಳ ಸಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಓದ್ತೇನೆ ಪುನಃ, ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೋಡಿ. ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Now it happened a few years ago that a murder was committed in this toy prince domains. The people of that king are peaceable, and such a thing had not happened before. The judges assembled with much ceremony and tried the case in the most judicial manner. There were judges and prosecutors and jurymen and barristers. They argued and judged, and at last they condemned the criminals to have his head cut off, as the law directs. So far, so good. Next, they submitted sentence to the prince. The prince read the sentence and confirmed it. If the fellow must be executed, execute him. There was only one hitch in the matter, and that was that they had neither a galantine for cutting head off nor an executioner. The minister considered the matter and decided to address an inquiry to the French government, asking whether the French could not lend them a machine and an expert to cut off the criminal's head, and if so, would the French kindly inform them what it would cost. The letter was sent. A week later, the reply came. A machine and an expert could be supplied, and the cost would be 16,000 francs. This was laid before the king. He thought it over. 16,000 francs, the wretch is not worth the money, said he.
He can't it be done somehow cheaper? Why 16,000 francs is more than 2 francs a same head on the whole population? The people won't stand it and it may cost it. So a council was called to consider what could be done, and it was decided to send a similar inquiry to the King of Italy. The French government is republican and has no proper respect for king, but the King of Italy was a brother monarch and might be induced to do the thing cheaper. So the letter was written and a prompt reply was received. The Italian government wrote that they would have pleasure in supplying both a mission and an expert, and the whole cost would be 12,000 francs, including travelling expenses. This was cheaper, but still it seemed too much. The rascal was really not worth the money. It would still mean nearly 2 francs more per head on the taxes. Another council was called. They discussed and considered how it could be done with less expense. Could not one of the soldiers perhaps be got to do it in a rough and homely fashion? The general was called, and I was asked, can't you find us a soldier who could cut the man's head off? In war, they don't mind killing people. In fact, that is what they were trained for. So the general talked it over with the soldiers to see whether one of them would not undertake the job, but none of the soldiers would do it. No, they said, we don't know how to do it. It is not a thing we have been taught. What was to be done? Again, the minister considered and reconsidered. They assembled a commission and a committee and a subcommittee, and at last they decided that the best thing would be alter the death sentence to one of the imprisonment for life. This would enable the prince to show his mercy, and it would come cheaper. The prince agreed to this, and so the matter was arranged. The only hit now was that there was no suitable prison for a man sentenced for life. There was a small lockup where people were sometimes kept temporarily, but there was no strong prison fit for permanent use. However, they managed to find a place that would do, and they put the young fellow there and placed a guard over him. The guard had to watch the criminal and had also to fetch his food from the palace kitchen. Okay, that much is enough. Here is a story told by ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕತೆ ಇದೆ. ಅದು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು? ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್, ರಷ್ಯನ್ ರೈಟರ್. ಟು ಡೀರ್, ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋದು ಯಾವುದು, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆಯ ಮೊದಲಿನ ಭಾಗ ನೋಡಿದಿರಿ. ಈ ಮೊನೆಕೊ ಹೇಳೋ ದೇಶ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ದಡದ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿದೆ, ಅಥವಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ದೇಶದ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿದೆ, ಅಥವಾ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 7,000 ಪೀಪುಲ್ ಇನ್ಹೆಬಿಟೆಂಟ್ಸ್, ವಾಸಿಗರಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇದೆ, ಅರಮನೆ ಇದೆ, ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ರಾಜದರ್ಬಾರು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಉಳಿದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತದೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆರ್ಮಿ ಇದೆ, 16 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 60 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟೊಬೆಕೊ, ವೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟು, ಗೇಮ್, ಪೂಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ತಲಗಂದಾಯ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೊಲಟೆಯನ್ನು ಜನ ಆಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೊಲಟೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪಕ್ಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಫೊರ್ಬಿಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಜನ ಬಂದು ಲಕ್ಕನ್ನು, ಅದೊಂಥರ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್, ಜೂಜಾಟ, ಅದು ಲಕ್ಕನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಸೋಲ್ತಾರೆ. ಸೋತಾಗ ಡ್ರೌನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಮುಳುಗಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಥವಾ ಶೂಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಗುಂಡಾಯ್ಕ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಜರ್ಮನಲ್ಲಿ ಫೊರ್ಬಿಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಈ ಮತ್ತು ಯಾವ ಜರ್ಮನಲ್ಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲೂ ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಟಲಿಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜರ್ಮನ್ನೂ ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಬಂದು ಈ ಮೊನೆಕೊ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮೊನೋಪಲಿ, ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡರ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ರಾಜ, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವನು ಬದುಕಬೇಕು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ಯುವರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಬೆಕೊ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನೈಸ್ ಥಿಂಗ್. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಲಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಇದರ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಕಿಂಗ್ ಥರ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೆರಿಮನಿ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಕಿಂಗ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿಸ್ ಕೊರೋನೇಷನ್, ಅವನ ಹತ್ರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಈ ಸೆಲಿಬ್ರೀಸ್, ಈ ರಿವಾರ್ಡ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ಪೆರಡಾನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್
review council, laws and court of justice just like other kings, only on a smaller scale. Okay, ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡು. Now it happened, ಈಗ ಆಗಿದೆ. A few years ago, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, that a murder was committed. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊಲೆ ನಡೆದಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ದೇಶ, ಅದ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊಲೆ ನಡೆದಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗೊಂದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೊಲೆ ನಡೆದೋಯ್ತು. ಮರ್ಡರ್ ವಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟಾಯ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಡೊಮೇನ್. ಇದೊಂದು ಟ್ವಿನಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಟಾಯ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಆಟಿಕೆ ಕಂಟ್ರಿ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆರ್ ಪೀಸೇಬಲ್. ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಜನರು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರು. ಅಂಡ್ ಸಚ್ ಎ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಫೋರ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊಲೆ ನಡೆದಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ಈಗೊಂದು ಕೊಲೆ ನಡೆದೋಯ್ತು. ದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್. ಸರಿ, ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಜಡ್ಜಸ್, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು. ವಿತ್ ಮಚ್ ಸೆರೆಮನಿ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬಂದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಡ್ ದ ಕೇಸಸ್, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಇನ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನರ್, ತುಂಬ ನ್ಯಾಯಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ದೇ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ಡ್. ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎ ಜಡ್ಜಸ್ ಇದ್ರು, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ವಕೀಲರಿದ್ರು, ಜುರಿಮೆನ್ ಇದ್ರು, ಬಾರಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರು. ದೇ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ಡ್. ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು, ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇ ಕಂಡೆಮ್ಡ್ ದಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ನ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್. ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಯುವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಸ್ ದ ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾನೂನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್, ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಡ್ದಾಕ್ಬೇಕು. ಆಸ್ ದಿ ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೋ ಫಾರ್ ಸೋ ಗುಡ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಗುಡ್, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಸಬ್ಮಿಟ್ಸ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್. ಆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್, ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ರೀಡ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಓದ್ತಾನೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ, ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಯೋದು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ದ ಫಾಲೋ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್, ಇವನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋ, ಇವನನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಡಿಯೋದೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅವನಿಗೆ. ದೆರ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಹಿಟ್ಚ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸರಿ, ತೀರ್ಮಾನ ಏನೋ ಆಯಿತು, ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ರಾಜನು ಒಪ್ಪುಗಂಡ. ಬಟ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಟ್ಚ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡ್ಚಿತ್ತು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ಏನು ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇನು ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ನೈದರ್ ಎ ಗೆಲಂಟಾಯ್ನ್. ಅವರಿಗೆ ಗೆಲಂಟಾಯ್ನ್, ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಡಿಯುವ ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಫಾರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್. ಗೆಲಂಟಾಯ್ನ್ ಅಂದರೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಡಿಯುವ ಮಿಷನ್, ಹೆಡ್ ಆಫ್. ನಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನರ್, ಆ ಮಿಷನನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನರ್ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಟು ದಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೇಳೋದು. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋದು. ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವೆದರ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಲೆಂಡ್ ದೆನ್ ಎ ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಸಾಲವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ವ ಹೇಳಿ, ಲೆಂಡ್ ಎ ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಒಂದು ಮಿಷನ್ನು, ಗಲಂಟೈನ್ ಮಿಷನ್ನು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ವ ಕೇಳೋದು. ಟು ಕಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಹೆಡ್. ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಅಪರಾಧಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೆಲಂಟೈನ್ ಮಿಷನ್ನು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೇಳೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಸೊ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೇನಾರು ಆದರೆ, ವುಡ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ವುಡ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದಮ್. ಹಾಗೇನಾರು ಆಗಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ನವರು ಅವರನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಿಳಿಸಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ದ ಲೆಟರ್ ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್. ಲೆಟರ್ ಹೋಯಿತು. ಎ ವೀಕ್ ಲೇಟರ್, ಒಂದು ವಾರ ಆಯಿತು. ದ ರಿಪ್ಲೈ ಕೇಮ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ತರ ಬಂತು. ಎ ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸಪ್ಲೈಡ್. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನವರು. ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ 60,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್. ಆದರೆ ಕಾಸ್ಟ್, ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು ಮತ್ತು ಗಲಂಟೈನ್ ಮಿಷನ್ನಿಗೆ 16,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಲೇಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು. ಹಿ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ಓವರ್. ಅಂದ್ಕೊಂಡ, ಥಾಟ್ ಇಟ್ ಓವರ್, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಇದು. ಈಗ 16,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್, 16,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್. ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್, ಆಶ್ಚರ್ಯವರ್ಕ ಚಿಹ್ನೆ. ದ ವ್ರಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ತ್ ದಿ ಮನಿ. ಈ ದುಷ್ಟ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಬಾಳೋದಿಲ್ಲ. 16,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇವನು ಕುತ್ಕಲಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ವ್ರಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ತ್ ದಿ ಮನಿ. ಸ್ಯಾಡ್ ಹಿ. ರಾಜ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕಾಂಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಸಮ್ ಹೌ ಚೀಪರ್. ಹೇಗಾದ್ರೂ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ? ವೈ 16,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್? 16,000 ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್. 2 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೇ 2 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಎ ಹೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವವರೇ 7,000 ಜನ. ಆ 7,000 ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ 2 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಇಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ.
ದ ಪೀಪಲ್ won't ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಜನರು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ಎ ರಾಯಟ್. ದಂಗೆ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ಬೋದು ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಡಕನನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಮತ್ತು ಪುನಃ ಸಭೆ ಸೇರ್ತು ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಡನ್, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸಭೆ ಸೇರ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಸಿಮಿಲರ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದವೋ ಅದೇ ಥರ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಟು ದಿ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟಲಿ ದೇಶ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದು. ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ರಾಜಸತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾಜಸತ್ತಿಗೆ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಿಂಗ್. ರಾಜನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಾಸ್ ಎ ಬ್ರದರ್ ಮೊನಾರ್ಚ್. ಇಟಲಿ ದೇಶ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಬ್ರದರ್ ಮೊನಾರ್ಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಚೀಪರ್. ಆ ಥಿಂಗನ ವಿಷಯವನ್ನು ಚೀಪರ್, ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಲೆಟರ್ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಲೆಟರ್ ಬರೆದ್ರು. ಎ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ವಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಇಟಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರೆದ್ರು. ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೈಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬ್ರದರ್ ಮೊನಾರ್ಚು ಅವರ ಸೊತ್ತಿಗೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲುವ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅಂತ. ನೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಿಂಗ್, ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ರಾಜನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ದ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೋಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪುನಃ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೆಷರ್. ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೆಷರ್ ಇನ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಎ ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ನಾವು ಮಿಷನ್ನು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ 12,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್. 12,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಚೀಪರ್. ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗಿಂತ ಏನೋ ಚೀಪರು, ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ ಟೂ ಮಚ್. ಆದರೂ ಇದು TOO2 ಬಹಳಷ್ಟು ಆಯಿತು, ಟೂ ಮಚ್. ದ ರಾಸ್ಕಲ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ನಾಟ್ ವರ್ತ್ ದಿ ಮನಿ. ಈ ರಾಸ್ಕಲ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಈ ದುಷ್ಟ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಈ ವೃತ್ತಿದಾನಲ್ಲ, ರಾಸ್ಕಲ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ವರ್ತ್ ದಿ ಮನಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ಬಾಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವುಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೀನ್ ನಿಯರ್ಲಿ 2 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಪರ್ ಹೆಡ್. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಬ್ಬರ ತಲೆ ಮೇಲೆ 2 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಆನ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಎನದರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಪುನಃ ಮತ್ತೊಂದು ಕೌನ್ಸಿಲನ್ನು, ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ದೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹೌ ಕುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇವನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಡಿಯೋದು ಕಡಿಮೆ ಹೇಗೆ ಕಡಿಯೋದು. ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೋಲ್ಜರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ. ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ರಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್. ಕುತ್ತಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಡ್ದಾಕ್ಬಿಡೋದಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯಂದ. ಈ ಶೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಸೈನಿಕರು ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ವೇ. ಹೋಮ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್, ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಡಿಬೋದು. ದ ಜನರಲ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಡ್. ದ ಜನರಲ್ ವಾಸ್, ಆರ್ಮಿ ಚೀಫನ್ನು ಕರೆದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಡ್, ಕೇಳಿದ್ರು. ಕಾಂಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎಸ್ ಎ ಶೋಲ್ಜರ್. ನೀನೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೂ ವುಡ್ ಕಟ್, ಯಾರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಹೂ ವುಡ್ ಕಟ್ ದ ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್. ನಿಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ 60 ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಹುಡುಕಿ, ಅವನು ಹೋಮ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಡೆ ಹಾಕುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವ, ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಆರ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇನ್ನು ಆರ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಫಾರ್. ಅದಕ್ಕವರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಿಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಫಾರ್. ಸೊ ದ ಜನರಲ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ವಿತ್ ದಿ ಶೋಲ್ಜರ್ಸ್. ಅವನು ಜನರಲ್ಲು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ಸೈನಿಕರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು. ದಿ ಶೋಲ್ಜರ್ ಟು ಸಿ ವೆದರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ವುಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ದಿ ಜಾಬ್. ನೀವು ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಯುವಂಥ ಹೋಗ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಶೋಲ್ಡರ್ ವುಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನೋ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋ, ದೇ ಸ್ಯಾಡ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಹೇಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಡಿಯೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಡಿತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಫಾರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಥಿಂಗ್. ಇದು ಆ ಕೆಲಸನೂ ನಮ್ದಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟಾಟ್, ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಆ ಕೆಲಸನೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್, ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿತು. ಅಗೇನ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಕನ್ಸಿಡರ್. ಪುನಃ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ರೀಕನ್ಸಿಡರ್. ದೇ ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ಎ ಕಮಿಷನ್, ಒಂದು ಆಯೋಗ ನೇಮ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕಮಿಟಿ, ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಅಟ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ ದಿ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದು. ಏನಂತ? ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೈಸೋನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೈಸೋನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್, ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸೋದು. ದಿಸ್ ವುಡ್ ಅನೇಬಲ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್, ಅದು ಆಗ್ತದೆ, ದಿಸ್ ವುಡ್ ಅನೇಬಲ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟು ಶೋ ಈಸ್ ಮರ್ಸಿ, ಅವನು ರಾಜ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ದಂಗೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಕಮ್ ಚೀಪರ್, ಇದು ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್, ರಾಜ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್, ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಹಿಡ್ಚ್, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹಿಡ್ಚಿತ್ತು, ಓನ್ಲಿ ಹಿಡ್ಚ್ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ನೌ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಏನು ಅಂದರೆ ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಸೂಟೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್, ಅಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕೈದಿಗಳನ್ನಿಡುವ ಒಂದು ಜೈಲಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರೈಸನಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಫಾರ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್, ಒಬ್ಬ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಡುವಂಥ ಜೈಲಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಾಕಪ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲಾಕಪ್ ಇತ್ತು, ವ್ಯಾರ್ ಪೀಪಲ್ ವ್ಯಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಟೆಂಪರಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಒಂದು ದಿವಸ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರೈಸನ್ ಪಿಟ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಯೂಸ್, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಹೌವರ್ ದೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಹೌವರ್ ದೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್, ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು, ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಡೂ, ಅದು ಇವನಿಗೆ ಇಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಯಂಗ್ ಫೆಲೋ, ಇವನು ಇನ್ನು ಯಂಗ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಅಪರಾಧಿ ಪ್ರೈಸನು ಯಂಗ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಂಗ್ ಫೆಲೋ managed to find a place that would, they put the young fellow there and kept placed a guard, ಒಬ್ಬ ಅವನನ್ನು ಇಟ್ಟರು, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು ಓವರ್ ಹಿಮ್. ದ ಗಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ವಾಚ್ ದಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಆ ಗಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ವಾಚ್ ದಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಫೆಚ್ ಹಿಸ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಿಚನ್, ಮತ್ತು ಅರಮನೆಯ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆಹಾರನೂ ತಂದುಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ ಗಾರ್ಡ, ಮತ್ತು ವಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡೋಣ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಣಪ್ಪ, ಸ್ಟೋರಿ ಏನಿದೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇರಲಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪುನಃ ಪಾಠವನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಓದಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ನಂತರ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುನಃ ನಾನೊಮ್ಮೆ ಓದಿ ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೋಡಿ ನೀವು. ನೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅಗೋ ದಟ್ ಎ ಮರ್ಡರ್ ವಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟಾಯ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಡೊಮೇನ್. The people of that kingdom are peaceable, and such a thing had not happened before. The judges assembled with much ceremony and tried the cases in the most judicial manner. There were judges and prosecutors and jurymen and barristers. They argued and judged, and at last they condemned the criminal to have his head cut off, as the law directs. So far, so good. Next, they submit the sentence to the prince. The prince did the sentence and confirmed it. If the fellow must be executed, execute him. There was only one hitch in the matter, and that was that they had neither a guarantee for cutting the head off nor an execution. The minister considered the matter and decided to address an inquiry to the French government, asking whether the French would not lend them a machine and an expert to cut off the criminal's head, and if so, would the prince kindly inform them what it would cost. The letter was sent. A week later, the reply came. A machine and an expert could be supplied, and the cost would be 16,000 francs. This was laid before the king. He thought it over. 16,000 francs, the watch is not worth the money, said he. Can't it be done somehow cheaper? Why 16,000 francs is more than 2 francs a head on the whole population. The people won't stand it, and it may cause a riot. So a council was called to consider what could be done, and it was decided to say similar inquiry to the king of Italy. The French government is republican and has no proper respect for king, but the king of Italy was a brother monarch and might be induced to do the thing cheaper. So the letter was written and a prompt reply was received. The Italian government wrote that they would have pleasure in supplying both a machine and an expert, and the whole cost would be 12,000 francs, including traveling expenses. This was cheaper, but still it would seem too much. The rascal was really not worth the money.
it would still mean more, nearly 2 francs more per head on the taxes. Another council was called. They discussed and considered how it could be done with less expense. Could not one of the soldiers perhaps be got to do it in a home and rough and homely fashion? The general was caught and was asked, "Can't you find us a soldier who could cut the man's head off? In war, they don't mind killing people. In fact, that is what they are trained for." So the general talked it over with the soldiers to see whether one of them would not undertake the job, but none of the soldiers would do it. "No," they said, "we don't know how to do it. It is not a thing we have been taught." What was to be done? Again, the minister considered and reconsidered. They assembled a commission and a committee and a subcommittee, and at last they decided that the best thing would be to alter the death sentence to one of the imprisonment for life. This would enable the king prince to show his mercy, and it would come cheaper. The prince agreed to this, and so the matter was arranged. The only hitch now was that there was a suitable prison for a man sentenced for life. There was a small lockup where people were sometimes kept temporarily, but there was no strong prison fit for permanent use. However, they managed to find a place that would do, and they put the young fellow there and placed a guard over him. The guard had to watch the criminal and had also to fetch his food from the palace kitchen. Okay, today's enough. ನೀವು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 12 ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ನೀವು 1, 2, 3, 4 ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 5ನೇದು, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಮರ್ಡರ್? ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇನು? ಫಸ್ಟು ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಂಟು ಎ ಲೈಫ್ imprisonment for life ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6, ದ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರೈಸನ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹುಡುಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7, ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್? ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ. 6ನೇ ಕ್ವಶನ್ವರೆಗೆ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಓದಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಲೋಡಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣಂತೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಓದಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.